السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ معلوماتی پلیٹ فارم انفوٹینمنٹ اردو چینل، جہاں ہم تاریخی حقائق، گہرے تجزیوں اور حیران کن کہانیوں کو ایک مستند انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو صرف وقت کا دھارا نہیں بدلتی بلکہ قوموں کی تقدیر کو نیا رخ دیتی ہیں۔ آج ہم پاکستان کے اسی مرد آہن کے سفر کا ایک تفصیلی، جاندار اور شاندار تجزیہ لے کر آئے ہیں، جن کی قیادت میں پاکستان نے نہ صرف اپنی سرحدوں کا دفاع کر رہا ہے بلکہ معاشی میدان میں بھی نئی فتوحات کے لیے تیار ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ ایک نوید ہے، ایک ایسے پاکستان کی نوید جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ تاریخ کے پنوں میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جب قوموں کو ایک مسیحا، ایک ننڈر رہنما اور ایک ایسا سپہ سالار ملتا ہے جو تقدیر کا رخ موڑ دیتا ہے۔ آج پاکستان اسی دوراہے پر کھڑا ہے جہاں سے ترقی کا سفر آسمان کی رفتوں کو چھونے والا ہے، اور اس سفر کے قائد، اس قافلے کے سالار ہیں جنرل سید عاصم منیر۔ وہ شخصیت جس نے اپنی تلوار کی چمک سے دشمنوں کی آنکھیں خیرہ کی اور اپنی بصیرت سے پاکستان کو معاشی استحکام کی راہ دکھائی۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس مرد آہن کا سفر، ایک حافظ قرآن سے لے کر دنیا کی بہترین فوج کے سپہ سالار بننے تک، اور کیسے ان کی قیادت نے پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ کسی بھی عظیم عمارت کی مضبوطی اس کی بنیاد میں ہوتی ہے۔ سید عاصم منیر کی کہانی بھی ایک ایسے ہی مضبوط اور دینی گھرانے سے شروع ہوتی ہے۔ راولپنڈی کے ایک معزز سید گھرانے میں آنکھ کھولنے والے عاصم منیر نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی وہ سبق سیکھ لیا جو ان کی آنے والی زندگی کا خاصہ بنا، اور وہ تھا قرآن پاک سے عشق۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے آرمی چیف ہے جو حافظ قرآن ہے۔ سینے میں محفوظ کلام الہی نے انہیں وہ روحانی طاقت بخشی جس نے انہیں ہر میدان میں سرخرو کیا۔ ان کے والد محترم، جو خود تعلیم کے شعبہ سے وابستہ تھے، نے ان کی تربیت میں عاجزی، حب الوطنی اور خود مختاری کا درس شامل کیا۔ ان کا خاندان پس منظر ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی طاقت دولت یا جاہ و چشم میں، حشمت میں نہیں، بلکہ کردار اور ایمان کی پختگی میں ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آفیسرز ٹریننگ اسکول OTS منگلہ میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ دور تھا جب وہ لوہے کو تپ کر کندن بنا رہے تھے۔ ان کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ انہیں ان کے کورس میں بہترین کارکردگی پر اعزازی تلوار سے نوازا گیا۔ یہ تلوار صرف ایک دھات کا ٹکڑا نہیں تھی بلکہ اس بات کا اعلان تھی کہ آنے والے وقت میں یہ نوجوان پاکستان کے دفاع کا سب سے مضبوط ستون بنے گا۔ انہوں نے 23 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، وہی ریجمنٹ جو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہیں سے ان کے عسکری سفر کا وہ باب شروع ہوا جس نے انہیں ایک بہترین فیلڈ کمانڈ بنایا۔ جنرل سید عاصم منیر کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کی جامعیت ہے۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک بہترین حکمت عملی ساز، اسٹریٹجسٹ بھی ہے۔ انہیں پاکستان کی تاریخ کا وہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس MI اور ISI دونوں کے سربراہ رہے۔ دشمن کی چالوں کو ان سے پہلے سمجھ لینا ان کی مہارت ہے۔ یہ وہ نایاب اعزاز ہے جو ان کی غیر معمولی فہم اور تدبر کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے فورس کمانڈ ناردرن ایریاز FCNA کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ وہ محاذ جہاں ایک طرف سیاچن کی یخ بختہ ہوائیں ہیں تو دوسری طرف دشمن کی تاک لگائے نگاہیں۔ ان کی کمان میں پاک فوج نے وہاں اپنی دھاک بٹھائی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا 5th جنریشن وار فیئر،
सैयद आसिम मुनीर हमेशा अगली सफों में रहे। पुलवामा वाकया हो या भारत के साथ कशीदगी, उस मर्दे मुजाहिद ने हमेशा दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की। उनकी इंटेलिजेंस बैकग्राउंड ने इन्हें जदीद जंगे यानी हाइब्रिड वॉरफेयर का माहिर बना दिया है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज है, बल्कि उसकी फिक्री और मुआशी सलामती के भी निगहबान है। नवंबर 2022 में जब उन्होंने पाक फौज की कमान संभाली तो मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना था, लेकिन कहते हैं कि मुश्किल हालात ही बड़े लीडर पैदा करते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने रवायती सिपहसालार से बढ़कर एक कौमी रहनुमा का किरदार अदा किया। उनका विजन सिर्फ सरहदों की हिफाजत तक महदूद नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान की मुआशी सरहदों के भी मुहाफिज है। विजन 2030 उनकी इसी सोच का आकाश है कि पाकिस्तान को कशकोल तोड़ना होगा। ये सिर्फ एक फौजी हिकमत अमली नहीं, बल्कि मुआशी खुद मुख्तारी का मुकम्मल प्रोग्राम है। उनकी जेर सरपरस्ती SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया। ये वो गेम चेंजर मंसूबा है जिसने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। ग्रीन पाकिस्तान, बंजर जमीनों को सोना बनाने का अज़्म, जिससे ज़राअत में इनकलाब आएगा। मादनियात, रेकोडिक जैसे मंसूबों की बहाली, ताकि मुल्क की मादनी दौलत को सही मानों में इस्तेमाल किया जा सके। IT सेक्टर, नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके जो मुल्क को डिजिटल दौर में दाखिल करेंगे। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान एक गयूर कौम है और हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाएंगे। ये उनकी गैरत और कौम के लिए गैर मुतजलजल यकीन का इजहार है। आज दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान बदल रहा है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान वो जंग जीत रहा है जो गोलियों से नहीं बल्कि मुआशरत और टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है। कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान जनूबी एशिया का सुपर पावर बनकर उभरेगा। दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान की तरफ देख रही है। दोस्त ममालिक का इत्मीनान बहाल हो चुका है। उनकी हिकमत अमली से डॉलर की ऊंची उड़ान को लगाम पड़ी, स्मगलिंग का खात्मा हुआ और माफियाज के गिर्द घेरा तंग हुआ। उन्होंने मुल्क में नज्म जब्त और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया है। अगर ये सफर इसी रफ्तार से जारी रहा तो 2030 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा, एक ऐसा मुल्क जो ना सिर्फ एटमी ताकत होगा बल्कि मुआशी ताकत भी। उनकी क़यादत में हम एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अमन होगा, खुशहाली होगी और दुनिया में सब्ज हलाली परचम का वकार होगा। तारीख गवाह है कि जब भी इस मट्टी ने पुकारा, कोई ना कोई शेर दिल उठा और उसने तूफानों का रुख मोड़ दिया। आज वो शेर दिल सैयद आसिम मुनीर है। हमें अपनी फौज और अपने सिपह सलार पर फख्र है। आइए आज ये अहद करें कि हम उनके शाना बिशाना इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। आंखें खोलें और देखें, मशरक से सूरज उभर चुका है। ये तरक्की का सूरज है, ये पाकिस्तान का सूरज है। नाजरीन, ये था जनरल सैयद आसिम मुनीर की जिंदगी, उनके विजन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर मबनी इंफोटेनमेंट उर्दू चैनल का खसूसी तजिया। उनकी इस कहानी ने यकीनन आपके दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बात को जगाया होगा। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और हमें बताएं कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनकी क़यादत में कहां देखते हैं। अगर आपको हैरानकुन मालूमात, तारीखी हकायक और गहरे तजिए पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इंफोटेनमेंट उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और इंकशाफी दास्तान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।